नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 22 तारिख शुक्रवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर शिक्षक मानक श्रेणीगृह परिचालन में सहायक करने एवं छोट पिला विभिन्न आवश्यकता को समर्थन करने नियुक्ति हेबे शिशु सेविका। पिलामानंकु स्वागत करिबा परिष्कार परिच्छन्नता पालन करिबा एवं दैनंदिन स्कूल कार्यकलाप मध्यरे सुगम परिवर्तन रे साहाय्य करिबा पई शिक्षक मानंकु साहाय्य करिबे। विरक्त पिलामानंकु धीरे धीरे कथा कहि किंबा नीरवरे सेमानंकर सहित रही शांत करिबे। आवश्यक हेले पिलांकु पुस्तक खेलना एवं चाट भली सामग्री देबे। पिलाकु बाहरकु जिबाकु शौचालय जिबाकु किंबा टिकिए विरक्ति नेबाकु पड़िले तांको सहित चलाबुला करिबे। जदि पिलाटी विरक्त असुस्थ किंबा भिन्न आचरण करुछि तेबे शिक्षकंकु जणाइबे। सुस्थ एवं शिशु अनुकूल श्रेणीगृह सेटअप को प्रोत्साहित करिबा पई श्रेणीगृह शिक्षण सामग्रीर परिष्कार परिच्छन्नता रखिबे। 2 संख्यार अधिक शिशु सेविकांकु नियोजित करिया पई स्कूल परिचालना कमिटी एसएमसी संपृक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम जिला कलेक्टर निर्दिष्ट अनुमोदन नेबे। शिशु सेविकांको नियुक्ति स्कूल स्तर में स्कूल परिचालना कमिटी एसएमसी द्वारा कराजिबो। एसएमसी बैठक में अति कम 2 ରୁ 3 सदस्यों उपस्थिति रे संपृक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ किंबा तांको प्रतिनिधि को नहीं एक प्रस्ताव पास करने को पड़िबो। शिशु सेविकांको पई महिलांको बयस 18 वर्ष रु अधिक एवं 45 वर्ष रु कम होइथिबो। स्कूल अवस्थित थिबा बासस्थान बा वार्ड रो बासिंदा होइथिबा आवश्यक। जेहेतु शिशु सेविकांको छोट पिला माननको सहित व्यवहार करबा को पड़े तेणु तांको ओडिया स्थानीय आंचलिक भाषा कहवा बाध्यतामूलक। नियुक्ति पई प्राथमिकता होची अनुसूचित जनजाति संप्रदाय निसहायक महिला एवं अन्य संप्रदाय निसहायक महिला, गरीब अविवाहित महिला, गरीब छाड़ प्राप्त महिला किंबा परित्यक्त महिला होइथिले मिलिबो प्राथमिकता। 60 वर्ष बयस रे पहुंचिले शिशु सेविका रहिबो नाही। दीर्घकालीन संक्रामक रोगरे पीड़ित किंबा अचल हो जाइथिबा व्यक्ति शिशु सेविका भाव में कार्य जारी कर रखि पारिबे नाही। दीर्घकालीन संक्रामक रोगरे पीड़ित किंबा अचल हो जाइथिबा व्यक्ति शिशु सेविका भाव में कार्य जारी रखि पारिबे नाही। एसएमसी सभापति सदस्य, स्थानीय सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, समिति सभ्य, सरपंच परिवार सदस्य किंबा निकट संपर्कीय शिशु सेविका भाव में नियुक्ति पाई अयोग्य हेबे। जड़े सरकारी कर्मचारी परिवार सदस्य किंबा निकट संपर्कीय को शिशु सेविका भाव में नियुक्ति पाई अयोग्य। सेविका माननको सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान प्रति मासरे जगौ द्वारा स्कूल कार्य दिवस रे ओडिशा सरकार द्वारा समय समय रे स्थिर करा हार 3000 टंका किंबा सम्मान प्रदान करा जिवो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु जहा फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर आसंता 31 तारिख रे घोषणा हेबो आउ नुआ एनएससी। एने सूचना देइछंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र। गत 16 तारिख रे 12टी एनएससी घोषणा होइतिला। अन्य जेउ जिल्ला रे एनएससी पई दाबी होउची सरकार से नै विचार करछंती। सेठिकार जनसंख्या अन्यान्य मापकाठी नै सरकार विचार करछंती। नगर उन्नयन विभाग ड्राफ्ट नोटिस करी सीएमओ को पठाइबो। मुख्यमंत्री कार्यालय अनुमोदन करने दरकार बोली मंत्री कहिसंती। गत 16 तारिख रे राज्य रे नुआ एनएससी ड्राफ्ट नोटिस प्रकाश पाइतिला। 7 जिल्ला रे 12 एनएससी गठन हेबा नै नगर उन्नयन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायतिला। एथिरे अनुगुळर पाललहड़ा, सुवर्णपुर, वीर महाराजपुर, बालेश्वर सिमुलिया बस्ता, सेपरी मयूरभंजर बांगरीपुसी और चित्रोड़ा, रायगड़ार विषमकटक, संबलपुर बामरा एवं रेंगाली, भद्रक जिल्लार तिहिडी एवं धुसुरी को एनएससी करा पई घोषणा होइतिला। परवर्ती खबर बस रे भी करिबे विमान भली आराम यात्रा। जेपरी विमान रे एयर होस्टेस अछंती सेहीपरी बस रे मध्य बस होस्टेस रहिबे। एने केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी सूचना दैछंती। बिजनेस स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट अवसर रे भली कहिसंती गडकरी। से कहिसंती भारतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आहुरी उन्नत करिया पई काम चलिछि। सरकार अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस चलाइबा योजना रे काम करुछंती, जेउथिरे यात्री माने कॉफी, चा, फल एवं अंडा पानीयर सुविधा पाइबे। वर्तमान टाटा सहित मिलित भाव में एही प्रकल्प उपरे काम चलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପୁଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଏକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ସିଟିଂରେ କରାଯିବାର ଥିଲା। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ଯାଏଁ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଜ୍ୱର। ପ୍ରତି ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପୁଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜ୍ୱରରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲେ ବି 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଦେହ ହାତ ଗଳା ବିନ୍ଧା ଯାଉନି। ଜ୍ୱର ଛାଡୁନଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପୁଛି। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ ହେଉଛି ଋତୁକାଳୀନ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଜ୍ୱର। ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଏଭଳି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଭୂତାଣୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ନାୟରା ଏନର୍ଜି ବିପକ୍ଷରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହି ପୁରା ସଂକଟରେ କେବଳ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ନାୟରାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ତୈଳ ଶୋଧନ କରୁଥିବା ରିଫାଇନାରୀ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ମଦୁରାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବିଜୟ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅନେକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶାସକ ଡିଏମକେ କିମ୍ବା ଭାଜପା ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏହାକୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ଅଧୀନରେ 8.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିମାଣକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏପ୍ରିଲ 1 କିମ୍ବା ତା ପରେ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 8.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଇପିଏଫ୍ର ସର୍ବବୃହତ ବୋର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର, ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ବୁଧବାର ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସହିତ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବିଜେଡିରେ ନାହାନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ତମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଅଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ବୁଧବାର ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ପୂର୍ବତନ ଖଣ୍ଡାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ, ରବି ପାଣି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ଭଳି ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୋଜି ଭାତ ନାଁରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକର ନିର୍ଯାସ ରାଜ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏଥର ଅଡୁଆ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିର ମୁନିରଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଇରାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିବିଡତା ଇରାନ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ ଅଜୟ ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ CBFC ଦ୍ୱାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ମନା କରାଯିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅଜୟ ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦ ମଙ୍କ ହୁ ବିକେମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଚାରପତି ରେବତୀ ମୋହିତେ ଡେରେ ଏବଂ ବିଚାରପତି ନୀଳା ଗୋଖଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁବାର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର ଏକ କପି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ CBFC ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଧାରିତ ତାହାର ଏକ କପି ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। 7 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ପୂର୍ବ ଆଦେଶରେ କୋର୍ଟ CBFCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ 11 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। CBFCର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ 29ଟି ଆପତ୍ତି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ 12 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚା ବଗିଚାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ନାଗରିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରାମାଣିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ନିଷେଧ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେହି ଅବୈଧ ବିଦେଶୀ ଆସାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାକାର ନାଗରିକ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ।